ये सरकार जो कहूला भत्ता 3000 तो देलानी देलानी जो पूर्व सरकार जो 1000 टंका 1200 टंका करते ताकू आज्ञा 3 मास देला नहीं से मुझे नारायण चंद्र नायक जड़े श्रमिक नेता अपन जो भत्ता संघर्ष करते दाबी करते भत्ता 3000 देवाई आज पर्याय सरकार घोषणा कले कि देले ना आगु को आपण कौन पंथा कौन आज्ञा मु तारी उपर आपन मत देमी किंतु मु आगे आपन को आगु आगु गोटे कथा कही सारी तापर भत्ता कथा कहमी आज्ञा आम छुआ बेले पढ़ीचुन तृतीय श्रेणी सत कहवा को क्या डरमु सत कही पछे मले मरी किंतु आज्ञा जो बीजेपी सरकार मिछ कही कही आम बचबू किंतु देशर गादीटा को माड़ी बसबू मु आज्ञा एक कहबार कारण होची जेतेबेले आम देशर निर्वाचन है सेतेबेले आज्ञा ये नरेंद्र मोदी साहब गुजराटर मुख्यमंत्री थे सी ताकू देशर जो निर्वाचन प्रचार दायित्वटा भारतीय जनता पार्टी ताकू देला यदि देला नरेंद्र मोदी साहब गुजराटर मुख्यमंत्री किंतु प्रचार कमिटीर अध्यक्ष हिसाब से देश जाक बुली प्रचार कले आज्ञा से कौन कहले जानते से कहले स्विट्जरलैंड बैंक रे एते टंका रखिंट कला टंका माने इनडायरेक्ट कांग्रेस को कहले जे रखिंट जदि आम सरकार आसे घर पिछा गोटे मुंड पिछा आम 15 लाख टंका देवु आज्ञा आज पर्यंत मु आपन को पचारिया चाहूँगी नरेंद्र बाबू 2 थर ना 3 थर प्रधानमंत्री हेले किंतु नरेंद्र मोदी महोदय कहे कि जो इलेक्शन रे भारतर जनसाधारण को जो कही स्विट्जरलैंड बैंक रे एते कला टंका अच्छी आम सरकार आसीने मुंड पिंछा आम 15 लाख टंका देमु आज्ञा आज पर्यंत देइचंती कि ये आज्ञा गोटे मिछुआ सरकार आपन भत्ता कथा कहते मुझे भत्ता कथी जिमी ये आज्ञा गोटे मिछुआ सरकार जी कि कही कथा मुंड पिछा 15 लाख टंका देवाकू 15 टंका भी आज पर्यंत देना किंतु 3 थर गादी माड़ी बसले ये देशर किंतु ये गोटे मिछुआ सरकार नरेंद्र मोदी कही मुंड पिछा 15 लाख आज पर्यंत देना ये आज्ञा गोटे कथा मु आज्ञा द्वितीय कथा कहूँ जो ऑपरेशन सिंदूर रे जो ऑपरेशन सिंदूर है पाकिस्तान सांगे आमर से ताकर जो उग्रपंथी आडा पाकिस्तान वाला करिथिला जो विश्व हईचई सृष्टि करथिला उग्रपंथी संगठन करिकी ताकू आम भारतीय सैन्य माने जाइकी युद्ध कले से आडा को सब भांगीदेले एटा सत्य कथा तापर आज्ञा आम भारत सरकार नरेंद्र मोदी बाहर देश को आज्ञा प्रतिनिधि पठेले जे आमे पाकिस्तान उग्रपंथी संगठन सब भांगी देचु मार देचु किंतु आज्ञा सी पार्लियामेंट जो एक कथा उठेले किंतु विरोधी दल ने पचारा भारतीय दलर भारतर जो जवान माने युद्ध करते आम भारतीय जवान ठीक थिले ना किए कहला कई जड़े आज्ञा मरी ना कई आज्ञा जड़े मरी ना प्रतिरक्षा मंत्री राजनारायण सिंह एक कथा कौटी कहले लोकसभा किंतु आज आज्ञा जो जवान मरी जाती जो आमर भारतर इतिहास लिखा जाए देश जो शहीद हम बोलिकी आज्ञा देखागला 6 जन सैन्य मरी 5 जन सेना शहीद 6 5 11 जन लोक मरी किंतु प्रतिरक्षा मंत्री पवित्र संसद रे कहले भारतर कई जड़े लोक मरी ना आज्ञा सिंदूर कही विश्व जाक आज्ञा बुलेले जो प्रचार आम पाकिस्तान नष्ट करूँ भारतर गोटे सैन्य मरी ना जोटा कि लोकसभा पवित्र संसद रे कही किए प्रतिरक्षा मंत्री आज जो एक कथाटा उठिला तेणु ये जो लोकसभा आरंभ हम 20 तारिख रु आम कांग्रेस वेणुगोपाल नोटिस देते स्वाधिकार भंग नोटिस कौन पाई जे मिछ कहते बोली मोदी आज्ञा 15 लाख देवाई मिछ कही प्रतिरक्षा मंत्री जड़े कई भारतीय जवान शहीद होना बोली मिछ कही देखला बेलू 6 5 11 जन आम भारतीय सैन्य शहीद होती राजनारायण प्रतिरक्षा मंत्री भी मिछ कहले ये सरकार गोटे प्रधानमंत्री कहतु जो प्रतिरक्षा मंत्री कहतु ये माने भारतर जो शासन में बही भारतर जनसाधारण को मिछ कही कही आगे चेयर बस बर्तमान देखु भारतर
6-5-11 ଜଣ ଲୋକ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରରେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ କି କେହି ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ମିଳୁନି। ଆଜି ପୁଣି 11 କେମିତି ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯବାନ ବାହାରିଲା। ତାମାନେ ଆପଣ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମିଛ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମିଛ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ମିଛ କଥା ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଏଇନା ପଚାରୁଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା 7 ଥର ନା 8 ଥର ଆଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ଆସିନେ 60ରୁ 80 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବୁ, ଆମେ ଆସିନେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆମେ ଆସିନେ 300 ୟୁନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକା ମିଛ କହୁନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ତଳରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମିଛୁଆ ସରକାର, ସବୁ ମିଛ କହିକି ଆଜ୍ଞା ଗାଦି ବଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା କଥା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ମିଛୁଆ ସରକାର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରରେ, ସେଠି ହୁଡ଼ିଂ ମରା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କଥା ଦେଇଥିଲୁ କଥା ରଖିନୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ କଥା ରଖିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ 60ରୁ 80 3,000 ଦେଇଛନ୍ତି କି? ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ କରିଛନ୍ତି। ମଦରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେଲା, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ମଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସେ ଏକାଥରକେ ଯେଉଁ ବର୍ଷିକିଆ ଥିଲା 3 ବର୍ଷିଆ ଆଜ୍ଞା ମଦ ନିଲାମ କରିଦେଲେ। ତାମାନେ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଆଉ ଅଛି ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଦୋକାନୀ ନିଲାମ ନେଇଗଲା। ମଦ ଛାଡ଼ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ମଦ ଦୋକାନୀକି ମଦ ନିଲାମ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଲାମ ହେଇଛି 700 ବିହାରୀ ବି ଆଜ୍ଞା ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଏଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟା ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରିକି ଡିଣ୍ଡି ଅପାଟୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଟିକେ ମଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଆଜ୍ଞା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟା ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ପୁଅମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦ ବେପାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଉପରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ କଥା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଅବକାରୀ ବାଲାକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ତୁମେ ଯାଉନା କାହାକୁ କହିବ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏକଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଜଣେ ମଦ ଦୋକାନୀ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 9ଟା ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ କହିବେ କି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମହିଳାମାନେ ମଦ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଦ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଚରସ ଖାଇକି ଆଜି ସବୁ ନିଶା ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାଟା ବଞ୍ଚିବ କି? ଏ ଓଡ଼ିଶା ରହିବ କି? ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନିଶା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିସାରିଲେଣି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାର। ଇଏ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଥିଲା ଭତ୍ତା 3,000 ତ ଦେଲାନି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ 1,000 ଟଙ୍କା 1,200 ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା 3 ମାସ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆଜ୍ଞା ରଜ ପର୍ବ, ଏ ଯେଉଁ ଭତ୍ତାଧାରୀମାନେ ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବିଧବା ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କାନ୍ଦିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ହୁଲଥୁଲ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଆଜ୍ଞା 2 ମାସ ତଳେ ଏମାନେ 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସରକାର ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ସରକାର। ସେ ମୋଦି ମିଛୁଆ, ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛୁଆ, ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ବି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଯେଉଁଟା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଠକୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିଛୁଆ। ଶିକ୍ଷାଗତତା ନ କହିବା ଭଲ। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବହି ଛପା ହେଇଛି, ଆପଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା କହୁଥିଲେ, ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ 22 ଲକ୍ଷ ନା 27 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ
ସରକାର ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନବ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଦେଶର ମୂଳଦୁଆ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ବି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଜ୍ଞା କରିସାରିଲେଣି। ଏଣୁ ଭାରତବାସୀ ଯଦି ଏକଥା ବିଚାର ନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଆମ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରି କେବଳ ମିଛ କଥା କହିକା ଚିଆରେ ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଭାରତବାସୀ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।